नजरे इमाम, नजरे इमाम सैयद शाह का, नजरे इमाम शाह हुसैन है, नजरे इमाम। मजलिस पर आऊंगा मेरे शाह का, मजलिस पर आऊं मेरे शाह हुसैन है, नजरे इमाम, नजरे इमाम सैयद शाह का, नजरे इमाम शाह हुसैन है, नजरे इमाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि બીમારીની શફા યાદી માટે અને ખાસ કરીને સમાચાર મળ્યું છે કે ભાઈ સલીમ કાસમ અલી મડગાસ્કર ખાતે ઉપિતારે ચહેરા છે, તેમની શિફા માટે અને બધી બીમારીની શફા યાદી માટે સુરત મુબારકતુલ ફાતિહા. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد السكون ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل مجلسની قبولیت માટે, عزاداریની قبولیت માટે, ગુનાની મગફિરત માટે, હર બીમારની શફાયાબી માટે, તૌફીક માટે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. اللهم صل على محمد و آل अपना तिरजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. اللهم صل على محمد و آل अपना ज़माना ना इमाम साहिबुल असर व ज़मान ने ज़ुहूर में ताजिल थाई ते माटे सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. સૌ પ્રથમ હું ખુદાનું શુક્રગુજાર છું કે ફરીથી મને તમે એક નાચીઝ બંધો, ગુનાહગાર બંધો, જવાન બંધો તમે દાવત કર્યા છો તુલુઝમાં, અને મને એકદમ ખુશી થઈ છે કે હમણાં બીજી વર્ષ આ કાર્યક્રમ અમને નસીબ થયું ને vraiment આ કામ બહુ મોટું કામ છે. તમે કદી પણ આને આ રીતે ના કરજો, ના રોકજો, અને ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તમને તેનું અજર 10 બરાબર દેખાડશે ઇન્શાઅલ્લાહ આખિરતમાં. આજનો વિષય જે હું તમારા સમક્ષ ટૂંકી કાઢ્યું છું તે બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાનું એકદમ જોડાયેલું રિશ્તું છે. તમને ખબર છે કે pardon, je sais pas demander ગુજરાતીમાં કરું કે ફ્રેન્ચીમાં કરું કે મિક્સ કે બધી સમજે છે ગુજરાતીમાં. Oui, pas direct mixte en français, on s'intègre à la France un petit peu. એક વિષય છે જે આ બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાથી જોડાયેલું છે. કેમ? કારણ કે આપણે આજે રાતે
te binanda barak one Muhammad ni parece. Jadi Zainab salamullahi alaiha telekomuni ma nandi hatim. أن أبرا بهلا إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل C'est-à-dire, Temni âge mahatou qu'il fallait lui apprendre à compter. Donc, tes amanama, tu connais bien, ek, de, 34, 1, 2, 3, 4. تو إذا ما أنا ما أقدر أربي واحد اثنين ثلاثة إمام علي السلام تمني ديكري ساتي رمتها تا فرمايفو إكي تو بيبي زينب تشي كيلشي إك بتشين إمام علي عليه السلام فرمايفو تشي بي ترى بيبي زينب سلام الله عليها بينتي بولتي ها بي تي بولتي إمام عليه السلام أجبت هيك يعني تو عبرت بي ترنشار سوسو دي عبرت كم بينتي بولتي فرماویچ ای દીકરી કેમ તું બે નથી બોલતી ફરમાવે છે કે જે જબાનમાં એક બોલાઈ ગયું હોય કેવી રીતના બે બોલે એટલે જ્યારે અહસન જ્યારે અલ્લાહ એક બોલે તો કેવી રીતના ઝહનમાં આવે કે બે બની શકે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ તૌહીદ આપણે નાનપણથી શીખે છે ઉસૂલ દીન 5 છે પેલું તૌહીદ એટલે અલ્લાહ એક છે. Ok, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah n'est qu'un. Appelle-le un boleche. La ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? T'as marasate majis per bade sate majis boleche. La ilaha illallah ça veut dire quoi? T'as participé que le marasate. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Ahsant. C'est un petit peu bizarre. La ilaha. Il n'y a pas de Dieu. La ilaha, il n'y a aucun Seigneur. Illallah, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui m'a pris l'étiquette Allah wahid, Allah ahad. Mon Seigneur est Allah. Non. On nous dit la ilaha illallah. D'abord, on fait la négation. On supprime tout. Ensuite, on met Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, on va le voir avec le khutbah numéro 1 de Nahjul Balagha. Alors là, c'est un trésor. Vraiment, c'est vraiment un trésor que je vous ramène. C'est pas pour vous, c'est pour moi, je ne vous le donne pas. Nahjul Balagha, vraiment la voix de l'éloquence. Vraiment, même si un converti me demande d'abord quel livre je peux lire sur le chiisme, je vais donner Nahjul Balagha avant même le Coran. Avant même n'importe quel livre, je vais dire tiens, lis Nahjul Balagha. Parce que vraiment, il y a des trésors, il y a des messages cachés de Imam Ali alayhi salam incroyables, incroyables. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous donner l'envie de le lire. Nous, mashallah, je ne parle pas des khodjas en général, mais moi, on aime beaucoup manger, on aime beaucoup de choses, les khodjas, mais lire, c'est un petit peu difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me dites si j'ai tort. Surtout aujourd'hui, en 2025. Là où on peut swiper, TikTok, YouTube, dès que ça ne nous plaît pas, on swipe. Donc c'est difficile pour nous de lire, c'est difficile de rester concentré. Et c'est prouvé scientifiquement que l'attention des jeunes aujourd'hui est passée de, je sais pas, je crois que c'était, j'avais lu de 1 minute à 18 secondes. Pourquoi? Parce que dès qu'on n'aime pas, allez on swipe, c'est pas grave. C'est pour ça que lire c'est compliqué. Mon but aujourd'hui, il est encore plus compliqué que cela. C'est de vous donner envie de lire Nahjul Balagha. Mais Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais réussir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sermon numéro 1 de l'imam Ali alayhi salam. Le sermon numéro 1, où Imam Ali alayhi salam, il décrit le Zat d'Allah. Kuda Suche. Comment tu t'appelles? Ayan. Voilà, je pense que c'est de son âge. Allah, c'est qui? Allah, c'est quoi? Bon, il est un petit peu grand, mais l'année dernière, peut-être qu'il posait encore ces questions-là. Allah, c'est qui? Allah, c'est quoi? Des fois, peut-être en tant que parent, et vous avez plus d'expérience que moi, on dit Allah Kient. On dit Allah Ouperche, Allah Asman Match. En tout cas, quand j'étais petit, on nous disait ça. Allah Asman Match. C'est vrai ou pas? Mais Allah, il est où? Allah, il est partout. Mais il est nulle part en même temps. C'est très compliqué à comprendre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Allah, l'imam alayhi salam, essaye de nous donner
c'est la description d'Allah. Il dit, et vous pouvez lire avec moi, Alhamdulillahi alladhi la yablughu midhatahu al-qa'ilun. Louange à Allah dont la valeur ne peut être décrite par les orateurs. Et clé, après, eklu bolsu, eklu majlis ambarsu, eklu majlis paravsu. Tout et pon, ça va pas être assez suffisant pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala. On donne un exemple simple. Allez, Yasser président. Pour vous, c'est qui le meilleur des sheikhs? Le meilleur, celui qui fait les meilleurs majlis. C'est pas moi, hein, c'est pas, à part moi. Le meilleur des majlis. J'aime bien Sheikh Aslam, par exemple. Voilà, Sheikh Aslan Saleh. Voilà, Sheikh Aslan, pour vous, c'est le meilleur des meilleurs. Même si vous écoutez 10 000 majlis de Sheikh Aslan, ça ne va pas être assez suffisant pour décrire la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour s'approcher même de ce qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut y parler, mais Allah subhanahu wa ta'ala est tellement grand et tellement magnifique qu'on ne pourra jamais le comprendre. Mais alors, comment faire pour aller vers lui? Louange à Allah, dont la valeur ne peut être décrite par les orateurs, dont les bienfaits ne peuvent être comptés par les compteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 16, verset 18 le dit, وَإِن تُعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dis-le après Allah subhanahu wa ta'ala, ne ni'mat ne après gansu, ne taille. Jar che, haiwan che, après dil che, après pug che, après hat che. Dis après Allah subhanahu wa ta'ala, après ni'mat aibu che, après famille che, chokra che. Et ben ni'mat che. Dis Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pris shukr que vous jouez. Merci au Allah de nous avoir donné tout ça. Et dont les droits ne peuvent être satisfaits par ceux qui s'efforcent pour cela. Même si on veut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, disons, je veux remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir donné ma langue. Comment je vais faire? Donnez-moi un exemple. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Rouched. Ached. Rouched. Si je veux remercier Allah par la langue, donne-moi un moyen de remercier Allah parce qu'il m'a donné une langue. J'aurais dit shukran lillah. Shukran lillah. Ahsan, très bonne réponse. On nous apprend ça depuis petit. Dites shukran lillah. Mais Allah m'a donné une langue. Mais si je veux dire shukran lillah, je dois utiliser la langue par laquelle il m'a donné pour dire shukran lillah. C'est comme si je te donne un cadeau, je te donne un livre, et toi, en réponse, tu vas me donner quoi comme cadeau? Ben, j'ai appris un poème de ton livre. Mais c'est moi qui t'ai offert ce livre-là. Donc tu es en train d'utiliser mon cadeau pour m'offrir un autre cadeau. Ça ne marche pas. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala a appris shukr ne kaboul karechi. Il a essayé de faire shukr. C'est bon, c'est kaboul. Tellement il est rahim, tellement il est rahman. Il a essayé de penser à moi. Il a essayé de penser à moi. Ahsant. Qui ne peut être apprécié par la mesure du courage intellectuel et que les profondeurs de la compréhension ne peuvent atteindre. Même si on ramène, je sais pas moi, Einstein, même si on, je sais pas, donnez-moi un grand scientifique à part Einstein, celui qui est en fauteuil roulant, là, comment il s'appelle là? Hawkins. Voilà, c'est même si on rappelle Stephen Hawkins. On ramène Einstein. Vous ne connaissez pas de scientifique, il n'y a pas de scientifique à Toulouse? Non? Si. Donc, même si on regarde les meilleurs des scientifiques, ceux qui ont les plus intelligents du monde, c'est qui par rapport à Allah? C'est qui s'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala? Pour lui, aucune limite n'a été déterminée pour sa description, aucune éloge n'existe, aucun temps n'a été ordonné, aucune durée n'a été fixée. Il a produit la création par son omnipotence, diffusé les vents par sa compassion et raffermi la terre agitée avec des rochers. Souvent, après Farmavitch, Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar? Il est le plus grand. Allah, il est plus grand que quoi? C'est au sommet. Il n'y a pas d'autre. On a demandé à notre sixième imam, l'imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar min mada. Allah, il est plus grand que quoi? Il y a un sahabi, celui qui écoutait le majlis, il a dit, moi je sais. Allah, il est plus grand que le ciel, la terre, tout ce monde. Tu as associé Allah
Alors, Allahu Akbar min madha? Allahu Akbar min an yusaf. Allah est encore plus grand que la description qu'on peut lui donner. Allah est tellement incompréhensible, même si je dis qu'il est Rahman. Mais qu'est-ce que j'ai compris de la miséricorde? Allah est Rahim, Allah est Karim. Mais Allah il est encore plus grand que tout ça. Allah est tellement Rahman et tellement Rahim qu'il a créé la miséricorde en elle-même. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est assez compliqué, hein, j'ai l'impression. Ça va, vous me suivez? Vous êtes avec moi? Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ensuite, l'imam dit, ce qui vient en premier dans la religion, c'est de le reconnaître. La première chose, si un converti lui demande, c'est quoi dans la religion? Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans votre religion? C'est de reconnaître que Allah n'est qu'un. Pour le reconnaître à la perfection, il faut l'affirmer. Pour l'affirmer à la perfection, il faut attester son unicité. Pour attester son unicité à la perfection, il faut lui être fidèle. Pour lui être fidèle à la perfection, il faut lui nier les attributs. Car tout attribut prouve qu'il est différent de ce à quoi il est attribué. Et tout ce à quoi quelque chose est attribué est différent de l'attribut. Donc on a dit Allahu Akbar, il est encore plus grand que sa description. Et il y a mon professeur Cheikh Nadir qui disait tout le temps que Allah c'est comme l'eau de mer. Vous voyez si vous mettez une goutte dans l'eau, vous prenez l'eau, vous mettez une goutte dans l'eau. Est-ce qu'on va savoir la goutte elle est partie où? Il faut se supprimer soi pour rentrer dans la mer. Bon, à Toulouse, il n'y a pas de plage. Hein. Toulouse, il n'y a pas de plage. Non, il n'y a pas de plage. C'est un peu loin. Ok, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, si vous faites 1 heure de route, 1h30 de route, vous allez à la plage, quand vous rentrez dedans, c'est fini. On ne vous voit même plus. Vous êtes rentré dans l'eau. De cette même manière, Allah, c'est comme une grande mer, c'est comme un grand océan. L'amour qu'Allah a pour nous, il est tellement énorme. Il suffit juste de le reconnaître et de rentrer dedans. Je finis par 2 histoires. Lorsque Pharaon Doubida, il était dans le Nil. Il était en train de se noyer et il a appelé, il a dit: Oh Moïse, oh Moussa, aide-moi, aide-moi, je suis en train de me noyer. On Doubida au-dessous. Tu cas écrire maté. Nabillah Moussa alayhi salam l'a laissé. C'est Douchman, c'est le tyran. Si demain il y a, je sais pas moi, bon, je vais pas donner de nom parce que c'est filmé, mais on va dire le pire douchman qui existe en ce moment. Bon, il y a beaucoup de douchman, je vais pas leur donner. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène la paix dans le monde entier et surtout au Moyen-Orient. Là, amin. Jo sauti moto douchman oui, ani Doubi Jaltamar Samé, vous allez pas l'aider. Il a tué des milliers de gens. Moussa Moukri, dit. Après Nabi Moussa, il est parti discuter avec Allah. Allah, ça te va tout quoi? Hey Moussa, t'as dubto haton, t'as train de faire bolayo. Kim tu es najat na ipotani khabar che? Na tame bolo ay Allah. Tu es najat na aipo car que tu es khalq na. Car que tu ne l'as pas créé. Jo ina badlima kita ni train fere bolayo ya Musa mani najat आप मनी फकत एक फेरे बोलावत ए खुदा मनी मदद कर मनी मदद करत विचार करो दुश्मन છે એવો દુશ્મન હતો કે તો કે હું ખુદા છું એ ખુદા તું શું કરીશ તોય પણ જ્યારે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ને જો બોલાવ્યો હોત તો અલ્લાહ એની મદદ કરત આપણે બધી વિચાર કરે આપણે કઈ દુશ્મન નથી કોઈ દુશ્મન નથી ને યાર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કોઈ દુશ્મન નથી બધે આપણે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાના ચાહવાવાળા છે બધે હુસૈનના ચાહવાવાળા છે તમને લાગે છે જો આપણે સાચને ખુલુસથી આપણે અલ્લાહને બોલાવે તે આપણે જવાબ ના આપે તો એ મને કહો est-ce que vous pensez que c'est possible? Allah est tellement miséricordieux, il attend juste qu'on l'appelle. Hey madame Bando, tout m'a passé. Tu gunahgar છે કાઈ ના હોય tu khata કર્યો છે કાઈ ના હોય il est encore temps viens vers moi. Allah c'est ça. Mais Allah c'est quoi? Souvent on nous demande, les convertis souvent, bien les personnes d'extérieur peut-être à l'école ou bien au travail, pourquoi tu crois en Dieu? Comment tu sais que Dieu il existe? Souvent on nous demande ou pas, c'est vrai ou pas? Vous me dites si j'ai tort. Hein? Oui. Il
Il y a un riwayat de notre sixième imam qui est incroyable et que je pense qu'on peut faire comprendre à nos collègues de travail ou nos amis à l'école ou à l'université. Lorsqu'on a demandé à notre sixième imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Khuda c'est quoi? Khuda c'est... Expliquez-moi, imam. Il a dit, et c'était un pécheur. La personne en face était un pécheur. Il a dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller en pleine mer? Pleine mer, il n'y a rien du tout autour. Tu es en pleine mer, c'est les orages, vraiment les éclairs, vraiment c'est un déluge. Netaro, Safino, Taro Kashti, ton bateau, il se casse. Tu tombes à l'eau, tu commences à te noyer. Tu ne sais pas quoi faire. Koinati, il n'y a pas d'île aux alentours. Est-ce que Hadjin tenait direct espoir versé qui vocté, il y a une chose supérieure qui va m'aider. J'ai encore l'espoir, c'est le Titanic, je suis en train de me noyer, c'est fini. Mais j'ai encore l'espoir qu'il y a quelque chose qui va m'aider, il y aura un miracle, il y a quelque chose qui va se passer, je vais être sauvé. Vous êtes d'accord ou pas? Toutes les portes se ferment devant moi, je ne vois pas d'autre solution. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui va m'aider, il y a quelque chose qui va se passer et je vais trouver la solution. Elle dit oui, c'est ça Khuda. C'est ça cette lumière-là. Ça c'est Khuda. Ça c'est Dieu. Tu peux l'appeler comme tu veux. Les gens ils l'appellent, je sais pas moi, Jésus. Les autres ils l'appellent, je sais pas, les juifs comment ils appellent comment ils appellent leur Dieu? Comment? Yahvé, voilà, Yahvé. Yahvé, Jésus, Allah. Mais c'est ça Dieu. Vous savez, on voit dans les films la lumière qui apparaît, oui, le destin, mère nature, s'il y a quelque chose, s'il y a un truc supérieur, les étoiles, aide-moi. Qu'il y a quelque chose qui est supérieur, il y a quelque chose qui va nous aider. Et c'est pour cela qu'on a l'islam pour justement nous aider à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, le khutbah est assez long, hein, mais j'espère que vous lirez la suite, Inch'Allah, par vous-même. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Hussein alayhi salam, la manifestation justement de ce tawhid à Karbala, Inch'Allah. Comment Hussein alayhi salam a démontré l'unicité d'Allah à Karbala, Inch'Allah. Zadaro, après Adji, Inch'Allah, on est Muhammad Manafsou, qui dit Bibi Zainab, salamullahi alayha, krikar, t'es tawhid, t'es unicité d'Allah, t'es mna bidikram, tarbiyat ma batayruchi. Arbabi minbar farmaveche, que tebe ono Muhammad Zainab na dikra Hussein passe jaiche, ani ijazat mangiche. Après minbar tin samreche que Hussein alayhi salam te abi dikra ne ijazat नहीं आपका ते फरमावे छे ओ मोहम्मद તમે તો મારી બહેનને દીકરા છો તમે હાઈલા જશો તો મારી બહેન પાસે ઔલાદ ને હોય મારી બહેન પાસે descendance ને હોય હું તમને કેવી રીતના ઇજાઝત આપું જાઉં તમારી માં પાસે ત્યારે ઓને મોહમ્મદ રડીને ઝૈનબ સલામુલ્લાહિ અલૈહા પાસે જાય છે फरमावे छे ऐ मां हुसैन चाचा हुसैन अमने इजाजत नथी आपता अमे किम करे त्यारे ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा हुसैन पासे जाय छे इसरार करे छे अने फरमावे छे ऐ मारा भाई हुसैन मने मारा शौहर जाफर अब्दुल्लाह इब्न जाफर की इजाजत महीली छे अभी दीकराने मोकलाव मैदान में ત્યારે ઝૈનબ સલામુલ્લાહિ અલૈહા ઇસરાર કરે છે હુસૈન કબૂલ કરે છે અઝાદારો તમે તસવ્વુર કરો કેટલા હજાર દુશ્મન
યઝીદના લશ્કર શિમરના લશ્કર અહીંયા છે અલકોમના સામે मैदाનમાં બે નાના દીકરા જ્યાં તારીખ અને અરબાબે મિંબર ફરમાવે છે 7 અને 9 વર્ષના દીકરા मैदाનમાં આવે છે બે બની હાશિમના દીકરા લડાઈ કરે છે એવી રીતના લડાઈ કરે છે કે તે લોકોના ચાચા અબ્બાસ દેખાય છે તે લોકોના તલવારમાં આઝાદારો તમે તસવ્વુર કરો કે દુશ્મન બે નાના દીકરાને ઘેરી લે છે 7 વર્ષના દીકરાને તમે ઘેરી લ્યો છો આઝાદારો દુશ્મન આ 7 અને 9 વર્ષના દીકરાને ઘેરી લે છે એક ફેરે એક દુશ્મન ઓન અને મોહમ્મદને કરબલાની તપતી જમીનમાં ફરાવે છે તે લોકો બે નાના દીકરા તે લોકોના ચાચુ હુસૈનને બોલાવે છે ચાચુ હુસૈન અમારા સલામ થાય अस्सलामु अलैका या अम्मी अल हुसैन हुसैन ઓન પાસે જાય યા મોહમ્મદ પાસે જાય મોહમ્મદ પાસે જાય યા ઓન પાસે જાય ત્યારે તમે હે તસવ્વુર કરો ખૈમગામાં એક બીબી છે કે જે એક માં છે જ્યારે જોઈ છે કે ઓન મોહમ્મદ નિદાય અલ્લાહુ અકબર થાય છે ઓન મોહમ્મદ શહીદ થાય છે એક સજદો બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા જેના દિલમાં તૌહીદ હતું તે સજદો કરે છે રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના હાદલ કુરબાન એ ખુદાવંદા કરીમ આ કુરબાનને તું કબૂલ કરજે ઝૈનબ કદી પણ તેમના બે દીકરા ઉપર રડતી નથી પણ ઝૈનબ એક માં છે મને ખબર છે કે માનું દિલ કેટલું તે લોકોના દીકરા માટે તરપે છે કરબલામાં નથી રોતી ઓને મોહબ્બત માટે શામમાં નથી રોતી પણ આઝાદારો જ્યારે મદીના આવે છે અને જ્યારે ઉલમા ફરમાવે છે કે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા તે નાના મુસલ્લાને જોઈ છે નાના પથારીને જોઈ છે ઝૈનબ એક માં છે વાહ ઓન વાહ મોહમ્મદ ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون مات من حسين يا حسين يا حسين